I have my own characteristic for them. Specially talented children. We all are talented in many ways. You, me, everybody who are sitting here, we have our unique talent. Some are educated, some are well businessmen, some are singers, some are doctors, some are plenty of people are there. Allah has made everyone with a specialty. So these children are also a kind of specialized children, those who have certain specialty in certain areas. Sometimes you would have already found what they have. Sometimes still you have not discovered what is their ability. So it might take some time. The genetic will start to work. That is the way this universe goes. That is how Allah subhanahu wa ta'ala made the world. We all are passengers. We come and go. Everybody have certain duties. We have duties and responsibilities towards our family. First of all, we have duties and certain responsibilities toward ourselves. We have to look after ourselves. We should love ourselves. The same strength and same thing that we have to put the community also. Whole community. So I'm talking about my mother, my father, my friend, maybe you, me, the person I know, the person I come across when I go operates. So all of them are coming under community. So we have certain responsibilities towards the community as well. Most of the time we fail to do that. Most of the time we fail to understand that we are here to serve everybody. Sometimes we narrow-mindedly think, okay, I myself, my family, right, if I'm going to be okay, if I'm going to look after our people, then alhamdulillah, it's okay, done. That is not what Islam says. You check everything, Islam start with Assalamu alaikum, no? So a person who might be coming in a frustrated mindset, when you go out and when you smile and when you say Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, he might get that peace, and whatever the mental stress that he would have been having all those times might go out just because of your smile. So the effect might, carry on all those things. Sometimes we used to say, when we go out, when we see an accident or something like that, the whole day is like that, man, I saw an accident, it was very bad. So when people go and smile and say salam, then the whole time, the 24 hours will be a nice day for you. Why I am telling this, Islam says, start to do something. At least from your heart say, ask dua. If you can't provide money, if you can't do something physically, at least ask something. This association, JMA, the UK wing, that's a part of JMA, I think, Jafna Muslim Association. First of all, I have to tell something about this Jafna Muslim Association. People are talking about forcibly displaced. But for me, Allah has made another master plan by taking those people who have been in one particular place and sent to the whole world and shown them what these people really can do. There are plenty of people who have been doing businesses for 10 years, 20 years, 30 years, 40 years, sometimes 50 years, 60 years, still they are struggling. The people who came from Jaffna came in 2 hours without anything at all, just believing in them in Allah subhanahu wa ta'ala. And today, just 20 years, this caliber, we have organized a program and we are spending more than 5 million for the children who are specially able. This is not something that has happened. This is a part of Allah subhanahu wa ta'ala's plan. And think the people who has gone out are still thinking about the community and they are thinking about this niche market segment, even though statistically a lawyer said it's somewhere around 8%. It's very shocking news for me also. I also came to know today 1.6 million people. It's very shocking information. But still, for us, it's a niche market. So people are doing, most of the time the charity organizations, I'm very sorry, most of the time the charity organizations are focusing on publicity and okay, everybody is doing, I'm also doing sort of
charity activity. But to be very honest, I'm very frankly, I'm telling you, JMA, after going through those documents and after listening to your speech and what you all have done all these 20 years, I'm also kind of thrilled. Okay, I have been also in this field over a period of 20 years, but I didn't know you all have done this much. I don't know, somebody spoke about this marketing also when you are doing, people didn't know about these things. Alhamdulillah, no need to know actually. This is pure-heartedly you are doing something for the community. So the community is also wholeheartedly accepting this, and this is a marvelous work that you are doing. Inshallah, that you will be able to do, and you will be able to do this for another 30-40 years. Definitely, this will be increased. Next year, I think this 5 million will become 10 million, 15 million. It will go on, inshallah. Definitely, I will think it will go on. I also know last couple of days I was looking at you all keep on coming and organizing these events, focusing on these people, 5-6 days. I was wondering, okay, these people are dedicated to this work. They have their personal works also. So all these people are managing. There are people from UK, there are people from some other places. They are collecting money, sending it here. It's not an easy job. It's not an easy job. Because the people who are engaged in social service activities knows most of the time what they are getting is blame. Most of the time what they are getting is blame. One way or another way they are definitely going to blame them. So all these people, despite every blame and every obstacle that they have come here. And Alhamdulillah, plenty of specialized children are here. And like they said, the previous member said, the parents, Alhamdulillah, you are extraordinary parents. You have the courage and you have the patience and you have the ability to take your children and go on with them. Alhamdulillah, it's a gift for you. I have a definition for disabled people. Who are disabled people? Take myself. From top to bottom, Alhamdulillah, I'm okay. If there is something wrong happening, and if I'm not seeing that, I'm a blind person. I'm disabled in that way. If there is something bad is happening, I'm listening to it, I'm not reacting to it, then I'm a person who is deaf and I am a disabled person. If I can't think for the betterment of the society and what's happening around us, and if I can't think to help the people around me, then I have disableness in thinking. So I am a disabled person. So that is what the definition of disabled. All these people who are here are able people in a certain way. These children, if you see, okay, there is some sort of a mismatch in some area, definitely there is another area where they can excel more. Like sir said about certain people who have been doing certain things. Sometime back in social media, I think last time when I was going through this social media, I saw one person is praying in his one leg actually, sir. Can you all walk? Can you squat down and get up in one leg? It's not an easy job, no? So he is talented in this. So that is the way where we have to look at these people. And also, like Mr. Ramzan says, we might get everybody aligned to do this good work, but the people who should come forward is the people who is doing the donations, making the donation. It not need to be necessarily be the wealthiest person to become the person who always donates things. We also have another misconception. Okay, if some guy is very good in business, if he's a wealthy person, he is the person who is supposed to give. No, that is not the way. The money he has earned, it didn't come easily. He would have put 100 times of effort than ourselves to get into that place. And he might be, or she might be, or they might be doing plenty of social services where we don't know about. So it's the responsibility of you and me and everybody. It doesn't mean how much that I am contributing. Whether you are contributing or not. Contribute 1 rupee, Alhamdulillah. Contribute 10 rupees, Alhamdulillah. Contribute 1 million, Alhamdulillah. Contribute something towards the noble cause. I have taken
plenty of time. I'm sorry. I'm very much thrilled when I see this, and when I get the opportunity to participate in this. Thank you very much having me also in this forum for the organizing committee. And Alhamdulillah, wholeheartedly I pray everybody, you will be also, I think, praying for the people who have been, organizing these things, Jasna Muslim Association and the UK wing. Alhamdulillah, Jazakumullah khair. Assalamu alaikum. நன்றி சார் அவர்களே. இறுதி காலத்தில் வந்திருக்கிறோம். அதுக்கு முதல் மிக நீண்ட காலம் வெளிநாட்டில் அண்மையிலே சிலங்காக்க வந்து யார் முஸ்லீம்கள் வாழ்ந்த எல்லா இடங்களுக்கும் தனிமனிதனாக வந்து சில சமூக சேவை செய்திருக்கும் அவர் அமீர்களை சில வார்த்தைகள் கூறுவார்கள். வருகை தந்திருக்கும் அனைவருக்கும் முதற்கண் எனது அன்பார்ந்த அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். ஜஃப்னா முஸ்லீம் அசோசியேஷன் UK அமைப்பு தேர்ந்தெடுத்த விசேட தேவைகள் உள்ளவர்கள் என்ற அமைப்பை உருவாக்கி அவர்களுக்கு இனம் கண்டு அவர்களுக்கு உதவ வந்ததற்கு எனது பாராட்டுக்கள். கடந்த 30 வருடங்களாக நான் வெளிநாட்டில் வயோதிபர் இல்லத்தில் வேலை செய்தாலும் கூட அதிலுள்ள விசேட பிரிவா 3 வருடமாக விசேட தேவை உள்ளவர்கள் இல்லத்தில் நான் பணிபுரிந்தவன். ஆதலால் எனக்கும் இந்த விஷயங்களை பற்றி கலைக்கிறதுக்கு சந்தர்ப்பம் தந்த இந்த அமைப்புக்கு நான் ஜஸாக்கல்லாஹ் சொல்கிறேன். இந்த விசேட தேவை உள்ளவர்கள் பராமரிப்பது நீங்கள் நினைப்பது போன்று வெகு சுலபமானதல்ல. அந்த சிறுவர்களுடைய தாயார்கள் பெற்றோர்களுக்கு அதை பற்றி தெரியும். நான் சிறுவர் முதல் ஆண்கள் பெண்கள் வயோதிபர் வரையும் 3 வருடம் காலமாக நான் சேவை புரிந்துள்ளேன். உண்மையிலே அதில் வேலை செய்யும் போது மிகவும் சந்தோஷமாக இருக்கும். சிரமங்கள் தான் இருந்தாலும் அந்த வேலை முடித்து வெளியில வரும்போது ஒரு நிம்மதி ஒன்று கிடைக்கும். அதுக்காகத்தான் நான் இது பேச வந்தேன். இன்ஷா அல்லாஹ் தொடர்ந்து ஜஃப்னா முஸ்லீம் அசோசியேஷன் அமைப்புக்கு நாமளும் ஆதரவு கொடுக்க வேண்டும். அது மட்டுமல்லாமல் இன்னும் இவ்வளவு பேர்கள் விசேட தேவை உள்ளவர்கள் இருப்பார்கள். அவர்களை இனம் கண்டு நாம் எல்லோரும் சேர்ந்து அவர்களுக்கு உதவும் வண்ணமாக நம்மளை நாமே தயார்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்பது எனது அன்பார்ந்த வேண்டுகோள். என்னால் தொடர்ந்து கலைக்க முடியாது. எனக்கு பேசுறதுக்கு வாய்ப்பு அளித்ததுக்கு எல்லாரும் பேசி முடித்துட்டார்கள். ஜஃப்னா முஸ்லீம் அசோசியேஷன் UK என்பது யார் முஸ்லீம் புலம்பெயர்ந்து வாழ்கின்ற இளைஞர்கள் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு அமைப்பாக அதன் அடையாளப்படுத்துவதற்காக ஜஃப்னா முஸ்லீம் அசோசியேஷன் இருந்தாலும் கூட அவர்கள் இலங்கை முழுவதும் தேசிய ரீதியாகவும் உலகளாக ரீதியாகவும் செயற்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள். தனியே யாழ்ப்பாண முஸ்லீம் சமூகத்திற்காக என்று மட்டும் அவர்கள் ஆரம்பிக்கவில்லை. ஐக்கிய ராஜ்யத்திலே புலம்பெயர்ந்தோரால் உருவாக்கப்பட்ட முதன்மை அமைப்புகளிலே ஜஃப்னா முஸ்லீம் அசோசியேஷன் UKயும் ஒன்றாகும். அவருடைய அதிகமான முயற்சிகளிலே எனக்கு தெரிந்த 2 முயற்சிகள். ஒன்று, ஒஸ்மானியா கல்லூரியை நாங்கள் மீளத் திறக்கும் பொழுது அது முக்கிய பங்குதாரராக இருந்து அதற்கான தேவைகளை செய்திருந்தார்கள். தர்மலியாய வைமமி பிரதேசத்திலே 5 ஏக்கர் காணியிலே ஒஸ்மானியா காடு என்ற பெயரிலே ஜின்னா மைதானம், மஸ்திஹம், பள்ளிவாசல், மையவாடி என்பவற்றுக்கான காணியை கொள்வதிலே பெருமளவு பங்களிப்பு செய்தார்கள். அதோடு எங்கெல்லாம் இடர்கள் ஏற்பட்டதோ, வெள்ளம் மற்றும் வேறு இடர்கள் ஏற்பட்டதோ அங்கெல்லாம் முதலாவதாக ஐக்கிய ராஜ்யத்தில் நிதியை சேர்த்து நிதி அனுப்புகின்ற ஒரு அமைப்பாகவும் அந்த JMA அசோசியேஷன் UK இயங்கிக் கொண்டிருந்தது. அவருடைய சிந்தனையிலே ஆரம்பிக்கப்பட்டதான் இந்த மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான உதவிகள். மாற்றுத்திறனாளிகள் இந்த பிள்ளைகளுடைய விசேட தேவையுள்ள பிள்ளைகளுடைய பெற்றோர்களுக்கு ஒரு அறிவை கூறுகின்றேன். நானும் ஒரு மாற்றுத்திறனாளி என்ற அடிப்படையிலே இந்த வளர்ந்து ஒரு நிலைக்கு வந்து இறுதி கட்டத்தில் இருக்கின்ற நிலை சொல்கின்றேன். சகோதரர் ரம்சான் சொன்னது போல
உங்களை அந்த அல்லாஹ் எடுத்திருக்கின்றான் அந்த பெற்றோரை வளர்த்து உலகத்தை ஆளாக்கி முன்மாதிரியாக காட்டுவதற்கு. அதற்காக நாங்கள் அல்லாஹ்வுக்கு நீங்கள் நன்றி சொல்ல வேண்டும். அல்லாஹ்வுக்காக சபூர் இருந்து அந்த பிள்ளைகளை வளர்க்க வேண்டும். பிள்ளைகள் ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்கும் ஏதோ ஒரு திறமை இருக்கும், ஏதோ ஒரு குறைபாடு இருக்கின்ற அதே வேளை ஏதோ ஒரு நிறைவு அவர்கள் இருக்கும். அந்த நிறைவை நாம் ஊக்கப்படுத்தி அவர்களை உயர்த்துவது நமது பொறுப்பு பெற்றோர். என்னை பொறுத்தவரை நான் சொல்வேன், என்னுடைய உயர்வு காரணம் எனது பெற்றோர், எனது நண்பர்கள், எனது குடும்பத்தார்கள். எனக்கு அமைந்த நண்பர்கள் நன்றாக இருந்தார்கள், எனது பெற்றோர் அவர்களால் நான் உயர்ந்தேன். அதை விட சிலர் சமூகத்தை பேசுவார்கள். ஆனால் என்னை பொறுத்தவரை என்னுடைய திறனாக சமூகத்திலே நான் எந்த இடத்திலும் எனது சமூகம் என்னை தாழ்வுபடுத்தவில்லை, என்னை ஏழ்மைப்படுத்தவில்லை, எந்த கட்டத்திலுமே. எனவே பெற்றோருடைய நீங்கள் அந்த பிள்ளைகளை வளர்த்திருக்க வேண்டும். உங்களுடைய மாபெரும் பொறுப்பு நினைக்க வேண்டும். ஒவ்வொரு பிள்ளைக்கும் அந்த பிள்ளை ஏதோ ஒரு திறமை இருக்கும். அவர்கள் இயல்பாக அவருடைய முயற்சியோடு செயற்பட விடுங்கள், முயற்சிக்காக விடுங்கள். இந்த அடிப்படையிலே உங்களுக்கு ஏதாவது தேவைகள், அறிவுரைகள், வழிகாட்டல் இருந்தால் அதன்றுதான் என்னை தனிப்பட்ட முறையில் சந்திங்கள். நான் அதுக்கான வழிகாட்டை தருவேன். ஜேஎம்ஏ அசோசியேஷன் இந்த முயற்சி எடுத்த போது நான் அடுத்ததாக அவர்களுக்கு சொல்லியிருக்கின்றேன், இந்த முயற்சியிலே ஒவ்வொரு பெற்றோரும் சிந்திக்கின்ற அடுத்த கட்டம்தான் தங்களுக்கு பிறகு இந்த பிள்ளைன்ற வாழ்க்கை எவ்வாறு வரப்போன்றது, அந்த பிள்ளை எவ்வாறு சொந்த கால் நின்று உழைக்கப் போன்றது, தனது வாழ்க்கை நடத்த போன்றான் ஒவ்வொரு பேரனுடைய ஒவ்வொரு பெற்றோருடைய ஏக்கமாக இருக்கும். எனவே அந்த ஜேஎம்ஏ யூகே அசோசியேஷன் அடுத்த கட்டமாக இந்த ஆதார உதவியில் வழங்கப்பட்டது அடுத்த கட்டமாக அவ்வாறான ஒரு சிந்தனையை சிந்தித்து அதற்கான வழிகாட்டல்கள், அதற்கான திட்டமிடல் ஒன்றை செய்வதற்கு தயாராக இருந்து கொண்டிருக்கிறது. ஜேஎம்ஏ அசோசியேஷனிலே பல இளைஞர்கள் இருக்கின்றார்கள். எனக்கு ஒரு சந்தோஷமான விஷயம் அது. என்னிடம் யாழ்ப்பாணத்திலே ஆரம்ப கல்வியை கற்றவர்களும் எங்காலே ஈரோன்றிலே கொழும்பிலே உயர்நிலை கல்வியை கற்ற பல இளைஞர்கள் அந்த ஜேஎம்ஏ யூகேயில் இருக்கின்றது எனக்கு இரட்டிப்பு சந்தோஷம். இந்த நிகழ்விலே அவர்கள் ஈரோன்றிலே கிடைத்த விண்ணப்பங்களிலே முதலாவது இந்த முறையில் தெரிவு செய்கிறார்கள். அந்த பிள்ளைகளுடைய பெற்றோர்கள், அதாவது மாற்றுத்திறனாளிகளுடைய பெற்றோர்களே வசதி குறைந்த பொருளாதார ரீதியாக வசதி குறைந்த பெற்றோர்களுக்கு அவர்கள் பொருளாதார ரீதியாக முன்னேறுவதற்கான வழியை ஏற்படுத்துவதற்கான ஒரு உதவியை செய்ய வேண்டும் என்பதுதான் இந்த நோக்கம், இன்றைய இந்த நோக்கம். இதன் அடிப்படையிலே 7 பேருக்கு பண ரீதியாக உதவியை செய்கின்றார்கள். 3 பேருக்கு அவர்கள் தொழில் ரீதியாக அவர்களோட சில வாகனங்களோ அல்லது சில இயந்திரங்களோ அல்லது ஏதோ ஒரு கடையோ இருக்கின்றது, அதை அவர்கள் மேம்படுத்தி உயர்நிலையை உருவாக்கி அதனூடாக தமது வாழ்நிலையை கொண்டுவதற்காக செய்கின்றார்கள். அவர்களுக்கு சில வவுச்சர்கள் வழங்கப்படும். அவர்கள் தங்களுடைய அந்த வாகனத்தை அல்லது அந்த நிறுவனத்தை அல்லது வேறு ஏதாவது இயந்திரங்கள் இருந்தால் அதனை மேம்படுத்தும் பொழுது அதற்குரிய பத்திரத்தை வழங்கி அதை ஜேஎம்ஏ நிறுவனத்தோடாக அந்த பணத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியும். மற்றும் இவருக்கு அவர்கள் ஒரு கௌரவமான பரிசுகளை வழங்குகின்றார்கள். அந்த கௌரவமான பரிசுகளாக அந்த பிள்ளைகளை நாங்கள் கௌரவிக்க வேண்டும் என்ற நோக்கோடு அடுத்த கட்டமாக நாங்கள் உண்மையில் ஜேஎம்ஏ இந்த நிகழ்வுக்கு பிறகு புத்திரத்தில் ஒரு நிகழ்வு நடக்கும், யாழ்ப்பாணத்தில் ஒரு நிகழ்வு நடக்கும். அதன் பிற்பாடுதான் அதன் ஜில்லா அந்த பிள்ளைகளுக்கான வளர்ந்த பிள்ளைகளுக்கான அடுத்த கட்ட கல்வியை அல்லது தொழில் ரீதியான பயிற்சி முறையை ஒரு வழிகாட்ட எவ்வாறு செய்யலாம், அதற்கான நிதியுதவிகளை எவ்வாறு செய்யலாம் என்ற கட்டத்துக்காக வருவார்கள் நினைக்கின்றேன். இந்த வகையிலே நாங்கள் இந்த உதவிகளை வழங்குவதற்காக சட்டத்தின் ரமேஷ் அவர்களை அழைக்கின்றேன். சில நன்றியை அற்றுவதற்காக அழைக்கப்படுகிறேன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். இங்கு வருகை தந்திருக்கும் மாற்றுத்திறனாளிகளான பெற்றோர்களுக்கும் அவர்களுடைய பிள்ளைகளுக்கும் மற்றும் இந்த நிகழ்ச்சியை நடத்தும் ஜேஎம்ஏ உறுப்பினர்களுக்கும் மேலும் யூகேயிலிருந்து இது விஷயமாக நடத்தும் சகோதரர்களுக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. நாம் இங்கு கேள்விப்பட்டிருக்கின்றோம், பல அமைப்புகள் இருக்கின்றன. ஆனால் இந்த மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான அமைப்புகள் வெகு குறைவாக இருக்கின்றது.
அந்த அடிப்படையில் இதற்காக ஒரு நேரத்தை ஒதுக்கி ஒரு தொகையையும் ஒதுக்கி டைமையும் ஒதுக்கி இதுக்காக அவர்கள் செய்திருக்கும் உதவிக்கு என் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். மேலும் சொல்வதற்கு ஒன்றுமில்லை, எல்லாம் சொல்லி முடித்து விட்டார்கள் நினைப்பதனால் நான் இத்துடன் முடித்துக் கொள்கின்றேன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். நன்றி சொல்வேன். அடுத்து தேனி விருந்துவசார வந்திருக்கிறது. அதற்கிடையிலே அதை வழங்கிக் கொண்டிருக்கிற நேரத்திலே இந்த இடத்தை தந்து எமக்கு உதவி இந்த விஸ்டன் கல்லூரி துணை நிர்வாக சிறார்களுக்கும் எமது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். இவ்வாறான நிகழ்ச்சி ஒன்றுக்கு அழைப்பு கொடுத்த பொழுது எமது அழைப்பை ஏற்று வந்த சகோதரர்களுக்கும் பேச்சாளர்களுக்கும் எமது நன்றிகள். இந்த சிந்தனையை கருத்தெடுத்து இதற்கான நிதியை ஒதுக்கி அங்கிருந்து அதை செயல்படுத்துகின்ற JMA UK அசோசியேஷனுடைய இந்த நிகழ்வுக்கு பொறுப்பாக இருந்த பிரசாந்த் ஃபாரூக் சகோதரர் அவர்களுக்கும் ஏனைய JMA UK சமூக அங்கங்களுக்கும் நன்றி, வாழ்த்துக்கள். அல்லாஹ் தஆலா அவர்களுக்கு மேலும் மேலும் இவ்வாறான சிந்தனையும் அதற்கான உதவி வழங்குகின்ற தைரியத்தையும் கொடுக்க வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொண்டு விடைபெறுகின்றேன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். மீட்டிங் நடந்திருக்கிறது. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. தலைவர், செயலாளர், அந்த கமிட்டியில் உள்ள அனைவருக்கும், அதே நேரத்தில் சமூகங்கள் இருக்கின்ற மாற்றுத்திறனாளிகள், அவர்கள் குடும்பத்தினர்கள், ஏனைய சமுதாய உறுப்பினர்கள் உங்கள் அனைவருக்கும் அன்பான சலாத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இதுல என்னமா இந்த நடந்த விஷயங்கள்ல ஒரு விஷயம் நம்மள மக்களுக்கு தெரியப்படுத்தப்பட்டிருக்க வேண்டும். அது எனக்கு என்னோட சப்ஜெக்டோட சம்பந்தப்பட்ட வழியாக நான் சொன்னாங்க. உங்களுக்கு தெரியும், அரசாங்கத்தால மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு உதவி வழங்கப்படுகின்றது. எனக்கு நான் 159 பெரியமுறை கிராம சேவையில துறைவழியில யாரும் என்னிடம் வந்து கேட்க, நான் ஒவ்வொரு வீடா தேடி 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 அவங்களுக்குரிய ஃபார்ம் கொடுத்து அப்ளிகேஷனை ஃபில் பண்ணி ஏஜ் ஆஃபீஸ்ல பணம் கொடுத்து அந்த மாற்றுத்திறனாளிகளுக்குரிய மாதாந்த கொடுப்பனவு கொடுக்கப்படுகின்றது. அப்படி கொடுக்கல என்ற ஏரியாவில் ஒரு குடும்பத்தாரரை கேட்கிறாங்க, மாசம் மாசம் கொடுப்பனம் கிடைக்குது. நான் செய்திருக்கேன். அதே மாதிரி சிங்கிள் குடும்பங்களுக்கும் நான் செய்திருக்கிறேன். அதே மாதிரி 70 வயசுக்கு மேற்பட்டாக குறைந்த வருமானம் உடையவர்கள் இருந்துன்னு சொன்னா அவங்களும் இதுக்கு அஸ்வஸ்ம முந்தைய ஒரு காலத்திலிருந்து 70 வயசு மேற்பட்டாக்களுக்கு கொடுப்பனவு, அதே நேரத்துல மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான கொடுப்பனவு கொண்டிருந்தது. ஆனா இப்ப எல்லாம் அஸ்வஸ்ம என்ற ஒரு ஸ்கீம், ஒரு திட்டத்தின் கீழே எல்லாம் கொடுக்கப்படுது. அது எந்த டைம் எனி டைம் நாங்க அப்ளிகேஷன் போட இல்லாது. அடுத்த அப்ளிகேஷன் கால் பண்ணுவாங்க வார டிசம்பர் மாசம் 15ஆம் தேதிக்கு போறவு. அப்ப நீங்க அறிஞ்சுகளோடு இதுல அரசாங்க உதவி உங்களுக்கு நீங்க சிங்கள மக்கள் முன்னுக்கு எடுக்கிறாங்க. சிங்கள மக்கள் இது உஜாரா இருந்துட்டு அவசரப்பட்டு அடிக்கடி போன் பண்ணி அடிக்கடி விஷயம் கொண்டு வராங்க. நம்மள முஸ்லிம் மக்களுக்கு தெரியுது இல்ல. சில நேரம் நான் வாய்ஸ் கட்டு போடுவேன், அந்த வாய்ஸ் கட்டை சில பேர் வாய்ஸ் கேட்கிறேன், சில வாய்ஸ் கேட்கிறேன். ஆகவே இது நம்ம சமூகத்துக்கு கட்டாயம் கிடைக்க வேண்டியும். இப்ப நான் நினைக்கிறேன் இந்த 150 பெரிய முல்லையில பெரும்பாலும் கிடைக்குது. புழுப்பிட்டி கொட்டாசை வேற கொட்டாசை எல்லாருக்கும் கிடைக்குது எனக்கு தெரியல. அந்த டீடைல்ஸ் என்கிட்ட இல்ல. ஆகவே நீங்க மறந்துடாதீங்க, உங்களுக்கு அடுத்த டிசம்பர் மாசம் 15ஆம் தேதி வரைக்கும் அஸ்வஸ்ம திட்டத்தின் கீழ 70 வயசுக்கு மேற்பட்ட வயோதிகளுக்கான கொடுப்பனவு எடுக்காதிருந்தா நீங்க அப்ளிகேஷன் போடுங்க. அதே நேரத்துல மாற்றுத்திறனாளிகள் இருந்தீங்கன்னு சொன்னா நீங்களும் உங்களோட அப்ளிகேஷன் நீங்க அஸ்வஸ்ம திட்டத்தின் கீழ நீங்க அப்ளிகேஷன் போடுங்க. சரிதானே? அதே நேரத்துல புற்றுநோய், கேன்சர் சம்பந்தமான கொடுப்பனவு இருக்குது. அதே நேரத்துல அந்த காச நோய் அது சம்பந்தமான கொடுப்பனவு இருக்குது. இப்படி பல கொடுப்பனவு வீட்டபடியால அந்த கொடுப்பனவு நம்ம நாட்கள் அது யோசனைப்பட்டு எடுக்கிறது குறைவாரு. ஆனா வேறு சமூகத்தில் உள்ளவங்க அதுல அக்கறை எடுக்கிறாங்க. நம்ம நாட்டுக்கு அந்த இது இல்ல, இன்ட்ரெஸ்ட் இல்ல. சும்மா இல்லையே மாசம் மாசம் 5000 ரூபாய் தார சொல்லுவாங்க, அந்த பிள்ளை மருந்து செலவுக்கு உதவும் தானே. ஆகவே நீங்க இன்ஷா அல்லாஹ் அடுத்த எடுக்காத ஆட்கள் இருந்தீங்கன்னு சொன்னா நீங்க அதுக்குரிய முயற்சி பண்ணி எடுக்க பாருங்க இன்ஷா அல்லாஹ். அந்த டைம்ல நீங்க என்ன அட்வைஸ் கேட்டீங்கன்னா அந்த அட்வைஸ் நான் இன்ஷா அல்லாஹ் சொல்லுவேன் நான் உங்களுக்கு. சரிதானே? அதே மாதிரி உங்களுக்கு இது கிராம சைட போக தேவையில்லை, முந்தி தான் ஜிஎஸ்டி போகணும். இப்ப அசஸ்மெண்ட் திட்டத்திங்கல ஏஜென்சில போய் போக எடுக்கிறது நினைச்சு கொடுங்க. உங்களுக்கு நினைக்க தெரியாது என்னை கால் பண்ணுங்க, நான் உங்களுக்கு ஃப்ரீயா நினைச்சு தருவேன். நான் வந்து பொது சேவை அடிச்சா காசு எடுக்க மாட்டேன், நினைச்சு தருவேன்.
எல்லா வேலையும் மட்டும் நீங்க செய்யுங்க. அதான் நம்மளோட சமூகம் பிரயோசனம் அடையணும். அதான் இங்க முக்கியம். இதுல குறிக்கோள் எவ்வளவு விஷயம் தெரியாம இருக்கிறீங்க. தெரியாம இன்னைக்கு யூகேல இந்த அசோசியேஷன் செய்த உதவி குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு எனக்கு ஹெல்ப்பா இருக்கும். நெடுவது ஹெல்ப்பா இருக்கு போறது. நெடுவாங்க அமைப்பு தரவும் கஷ்டம். ஏன்னா வெவ்வேறு இடத்துல வெவ்வேறு மக்கள் இருக்காங்க. எல்லாருக்கும் செய்ய கஷ்டம். அது ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் வரைக்கும். ஆனா அது தொடர்ந்து அந்த பிள்ளை இருக்கு மடங்கு தொடர்ந்து போ. 10 வருஷமோ 15 வருஷமோ போ. ஆரம்பத்துல 3000 கொடுக்கப்பட்டது 5000 கொடுக்குறாங்க. இன்ஷா அல்லாஹ் ஒரு காலத்துல 7000 10,000 மாறலாம். அப்படிதான் சிச்சுவேஷன் இருக்கு. அது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் நான் உங்களுக்கு விஷயத்தை நாங்க பேசணும்னு நினைச்சேன். இன்ஷா அல்லாஹ் அரசாங்கத்தை உதவிகள் இருந்துச்சுன்னா கேட்டு தெரிஞ்சு பிரயோசனப்படுத்துங்க. மாற்று சகோதரர்கள் எடுத்தாங்க, நம்ம நாங்கள் எடுக்கிறேன். சரிதானே? ஆகவே அதுக்குரிய இதுல பாருங்க. சில நேரங்கள் உபகரணம் கண்ணாடியை கொடுப்பாங்க ஃப்ரீயா வயசுமானவங்களுக்கு. அதெல்லாம் இருக்குது. அப்படியான விஷயங்களை நீங்க செய்யுங்க. இன்ஷா அல்லாஹ் ஜஸாக்கல்லாஹ் ஹைர். எனக்கு பேச தந்த இந்த அமைப்பினர் நன்றி பாராட்டுகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. نبينا مولانا محمد وبارك وسلم عليه اللهم اغفر لنا ذنوبنا واخطائنا كلها يا رب العالمين. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا ربنا انك انت التواب الرحيم. اللهم نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها مولاها. يا الله الباب المجد Ulang semua depan dengan mencibaya, yang terjadi sudah depan dengan mencibaya. Ya Allah, ya Allah, sendiri kebiasaan orang waktu kita par kita ya Allah, depan dengan mencibaya. Orang waktu kita berkecuali ni dah air yang seperti bayar. Ya Allah, ya Allah, pada tewi sudah kalau mati terang kita ya Allah, awal seperti ini bayar. Awal itu keterima, awal keterima. Ya Allah, berwujud kepada niat kepada dalam iman hidayah kepada bina politik kepada dalam ini lebih betul-betul kepada anewan kepada jaga tripa kepada நிர்வகித்து வரத்து செய்வாயாக. அதே போல பாடுபட்ட அனைவருக்கும் வரத்து செய்வாயாக. அனைவரும் பொருத்திக் கொள்வாயாக. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة عذاب النار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. سيدنا نبيك الكريم وعلى آله وصحبه وسلم.